포항 사방긴영공원. 주소 영복 포항시 북구 천마로 46번길 34배 셈표. 사방긴영공원 안내도. 주차장. 갯마을 차차차 촬영지가 위에 있음. 사방공원 둘러보기. 사방긴영관. 사방연못. 다른 곳에서 보기 힘든 비단윙어가 대량 사육되어 방문 손님의 눈을 즐겁게 하고 있음. 낙동강 유역 사방비.
박정희 대통령 박문순 씨 기념 조형물. 사방댐 전시 구간. 사방 실습장. 사람의 형상한 조각상은 실제 사람의 얼굴을 참고하여 거의 실물과 비슷하게 만든 조각상임. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I
I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. 여기서 바로 기념관으로 들어갈 수 Till I 있다. wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. 제이전 시실 관계자분과 협조해 사방 사업에 대한 자세한 설명을 들음. 우리나라에서도 이곳뿐이고 전 세계적으로도 유일무이한 사방기념 전시관입니다. 또 과거에 우리가 조선 말부터 온돌 문화가 정착되었기 때문에 나무를 베는 일을 일삼았죠. 그래야만이 나무도 뗄감 먹기 위해서 별 수밖에 없는 환경. 그 이후에 일제강점기를 지났고요. 그 다음에 이후에 6.25 전쟁이 있었고 그래서 산에 나무가 많이 없고 황폐하게 있었습니다. 그러다가 70년 초 새마을 사업과 연계해서 지상 계획을 수립해서 적극적으로 나무를 심게 되죠. 그때에 이곳은 특별히 실패를 하게 되는 원인이 흙이 뻘흙입니다. 이암, 해람청. 그래서 식물들이 도저히 살 수 없는 땅. 그래서 그 당시에 장비가 없을 때 지게로 다른 데 흙을 갖고 오죠. 식물을 심기 위해서, 나무를 심기 위해서 갖고 옵니다. 네. 그리고 염분을 빼기 위해서 양동이로 물을 갖다 붙여. 그렇게 어렵게 작업을 했기 때문에 이곳에 사방기념공원이 있죠. 개발도상국주 산림 녹화에 성공한 사례로 들을 만큼 본보기로. 그래서 우리가 그만큼 성공을 했습니다. 그 이후로 산이 푸르게 되고 요즘 세대들은 산이라 하면 녹색 푸르다
처음부터 산은 푸른 줄 알고 있죠. 그렇지 않았습니다. 70년 초에 우리가 계획적으로 노력한 끝에 지금 녹화 사업이 또 산에 나무가 있게 되죠. 70년 초면은 박정희 정부 네, 그렇죠. 얘기하십니까? 그 당시에 지도자가 고박정희 대통령이죠. 새마을 사업과 연계해서 나무 심는 것도 하고 마을길 넓히고 새마을 지분 개량하고 그때 무연탄이 개발되고 미약하로 무연탄이 배달되니까 땔감이 줄어들겠죠. 그런 환경도 있습니다. 녹지 사업이 그 박정희 대통령 주도로 그렇게 그 된 당시에 건가요? 우리 성공한 계기는 그 시절이었죠. 박정희 대통령이 주도해서. 그렇습니다. 예. 73년경 정도 되거든요. 예. 70년 초. 근데 이곳은 특별히 73년부터 77년까지 1차 다른 데 흙을 갖고 와서 나무를 심어서 성공을 했습니다. 한데 불행하게도 2000년 초, 2022년도인가요? 시가지 전역에 불이 나잖아요. 아, 예, 맞습니다. 다 태웁니다. 예. 제4방 공사를 2003년부터 2007년까지 이곳에 다시 하죠. 그래서 2007년도에 준공하면서 예. 우리 2007년도가 당시 우리가 근대 사방 100주년 기념 그리고 이 지역이 약 4,500헥타르 정도 되는데 넓은 면적에 성공적으로 성공한 기념으로 후세들에게 보존성, 역사성을 알려야 되겠다. 그래서 기념 전시관을 건립하게 됩니다. 제가 딱 지나가니까 그 잉어들이 몰려서 오는 거예요. 먹이 그렇죠. 준다고 생각을 해서 몰린지는 모르겠는데. 손님들은 다 반가워합니다. 예, 일단은 그 모습을 볼 때 참 이제 신기하고 재밌는 거예요. 예. 그래서 숲은 잉어 외에도 우리가 식생을 숲이 선물해서 사방을 잘 해서 식생을 조성하면 예. 어찌 보면 더 많은 다양한 예. 또 자연 생태계가 복원되지 예. 않을까라는 생각을 예. 듭니다. 예, 일단은 저는 가장 좋았던 게 저 잉어, 저거는 정말 이제 신기했어요. 다른 데서는 볼 수가 없어요. 네. 그래서 이제 맨 처음에 이제 잉어 먹이 주지 말라고 딱 됐을 때 네. 아마 봐도 잉어가 안 보이는 거예요. 이게 처음에는 안 보이길래 이거 뭐 잉어 먹이 주지 말래, 잉어도 없는데 가다가 그 높은 데로 딱 가니까 거기서부터 잉어가 엄청나게 보이더라고요. 잘 없죠. 예, 이게 그것도 이제 뭐 몇 마리 있는 것도 아니고 엄청나게 많더라고요, 잉어 떼들이. 우리 잉어는 색상도 이쁘죠. 예, 엄청나게 이뻐요. 붉은색이잖아요. 예, 아주 붉고 진하고. 희고 뭐 예. 예, 알록달록하게 이쁘더라고요. 색깔도 이쁜데 그래서 예. 우리 주변에는 녹색이 많잖아요. 예. 녹색이 주는 풍요로움도 많습니다. 예. 안전한 색깔. 그런데 그 와중에 또 잉어 색상이 아주 조화롭습니다. 예, 오래돼서. 맞습니다. 예, 그 장소를 딱 지나갔을 때. 그래서 예. 우리 조형물은 대개 보면 이게 조형물이라고 생각이 드는데 이곳의 예. 조형물은 첫째로 1대1 형상 그대로입니다. 예, 맞습니다. 사진을 그대로 재현한 것이기 예. 때문에 여기 고객분 방문객 중에는 어떤 분들은 제사 지내는 분도 있어요. 제사라면은 자기 어른 어른이요? 실제 어른이래요. 예. 그 형상이 똑같고 보고 싶으면 찾아오는 수는 똑같다는 얘기죠. 크기는 당연한 일이고 얼굴 그리고 거기에 풍기는 이미지마저도 그만큼 정확하대요. 그 얼굴을 그대로 이제 그렇지. 뺏겨서 만든 그대로 조각상인가요? 그럼요. 인상까지도 인상 차기까지도 예. 그대로 재현됐대요. 예. 그래서 보고 싶으면 사진하고 집에 똑같아요. 예. 일부러 방문하는 경우도 있어요. 와, 대단하죠? 예, 조각상 만들 때 그 비용이 엄청나게 들었을 것 같아요. 예, 디테일해서. 이 예. 더운데도 일을 하고 있잖아요. 예. 저분들이. 아니, 저는 맨 처음에 여기 딱 왔을 때 저 멀리서 이제 별거숭이 있잖아요. 예, 그게 뭐 사람 형태로 듬세듬세 있는 거예요. 맨 처음에 이제 사람인 줄 알고 그냥 유심히 계속 봤어요. 봤는데 움직이지 않는 거예요. 그렇죠. 보니까 조각상이구나. 예, 대단해요. 예. 자세히 보면 예. 경사도가 엄청나다. 또 이래 보면 옆구리에 허리에 다 줄을 차고 있습니다. 그래요? 다 예. 위험하잖아요. 예. 떨어지죠. 그런 환경에서 녹화 사업을 했다는 얘기, 사방 사업을 했다는 얘기죠. 그냥 지금은 저희들이 상상도 할 수 없는 일이죠. 완색이 예. 심합니다. 예. 그런데 이 허리에 줄을 차고 일할 정도 그런 환경에서 우리가 녹화 사업에 성공했다는 면적이 4,500헥타르 예. 잖아요. 엄청나잖아요. 예. 광영리, 경주, 안강 일대까지라고 합니다. 예. 참 일단은 저도 이제 그 관련돼서 얘기만 들었는데 막상 와 보니까 정말 좀 많은 것들을 배우고 느끼는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 우리 살림이 현재 우리가 비중이 63% 정도 됩니다. 예. 한 사람이 지도자가 있었기 때문에 우리도 예. 어떻게 보면 사실 그걸 도약했잖아요. 예. 그때부터. 맞죠. 그리고 우리가 뭐 약을 발명한 사람이라는 거 진짜 한 사람이잖아요. 예. 한 사람이 집안도 솔직히 한 사람이 식구들 먹이 살린다 하잖아요. 박정희 친필인가요? 네, 그럼 아. 친필이죠. 그래서 저기도 보면 있잖아요. 똑같잖아요, 글씨가. 예. 저것이 어제 똑같거든요. 친필입니다. 친필인데 저희가 앉아가 제가 아침에 근력의지를 해놨는데 예. 얼굴은 제가 얼굴 한번 꼭 닦습니다. 예. 세번도 치워줘야 예. 이해해서
1대1 조형물이 저기 예. 수시하면서 예. 이렇습니다. 그 정도로 우리는 예. 우리는 특별히 또 태백산 중심으로 예. 산이 가버리잖아요. 예. 그래서 산가물을 예. 잠깐 써야 되는데 한꺼번에 오면 쏟아지고 안 올 때가 예. 많잖아요. 예. 그래서 그 당시에 그분이야말로 뭐 좀 정권 당시에는 힘이 좀 정부가 좀 강력했잖아요. 강한 거의 이제 포항에서 중심으로 해서 이루어진 거예요. 새마을 사업도 우리 포항의 본거지라고 하죠. 아 그래요? 그러잖아요. 예. 그리고 또 이 사실 이게 약 한 4,500헥타르가 바닷가 해안가 옆이잖아요. 흑도 이양, 예, 맞습니다. 어럭, 해람청, 뭐 가스 원유가 예. 나오고 뭐 이러한 토층에 음. 나무가 살수 50회 이상이나 실패한 땅에 뭐 사실 엄두도 못 내는 땅이었죠. 그러다가 예. 그러한 관심을 보였기 때문에 이러한 환경에서도 성공을 하는데 예. 뭐 다른 곳은 뭐, 예. 뭐 그래도 우리나라는 뭐 하강암이라든가 이렇게 골고루 분포되어 예. 있으니까 좀 쉽지 않았다는 생각이 예. 듭니다. 아 근데 대단한 게 그 박정희라는 사람이 고속도로도 성공을 하고 지금 박정희처럼 할 수 있는 사람이 없잖아요. 예전 예. 지도자는 그렇지 않나요? 예. 그러니까 과거의 영상을 보면은 박정희라는 사람이 한 거 보면 정말 대단한 거예요. 대단한 거 맞죠? 예. 거의 뭐 반대를 못하게 만들잖아요. 강력한 카리스마로. 예. 우리가 아까 전자했지만 이게 흙을 바꾸는 계기가 예. 그 당시에 지도자가 관심이 있었기 때문에 이미 우리는 이것도 일제 강점기 때부터 50회나 실패를 합니다. 밤짓는 아, 일을요. 예, 예. 50회를 실패하고 그 당시의 지도자가 하늘에서 본 겁니다. 이 지역은 국제 항공로의 가문이기도 하고 수해 안에도 많은 곳이다. 절에 버려져 가면 안 된다. 저거 조치해야 해라는 지시가 있었고 관심을 보였기 때문에 안 할 수가 없죠. 그래서 연구를 하죠. 전 행정기관이 다 모입니다. 포항으로 모여서 2년 동안 연구한 결과가 할 수가 없잖아요. 요즘 같은 것때 여야가 경제성이 있다, 예. 없다 따질까 그렇죠. 그때는 안 할 수가 없죠. 하는 방 긍정적으로 생각할 수밖에 없는 게 그 방법이 바로 그겁니다. 예. 바꾸차. 예. 그걸 뭘로? 음. 시계로 날라가고 아. 약 360만 톤을 갖고 오죠. 예니는 313에서 330만 명이 동원됐다고 합니다. 인력으로 그렇게 하는 그렇죠. 거죠. 장비가 없을 때. 그게 만약에 그러한 강력한 지도자가 없다면 50회나 실패를 했는데 해락한다고 하겠어요? 못하죠. 그때는 가능했고 흙을 바꿨고 그다음 나중에 이 나무가 뿌리 내리면 밑에 염분 때문에 또 죽잖아요. 양동이로 물을 요즘 같은 호수로 주면 되잖아요. 예. 그때는 양동이로 물을 부어서 염분을 빼내잖아요. 지도자가 없으면 가능하겠습니까? 어렵다고. 강력한 지도자 때문에 실현 가능하지 않았는 생각입니다. 예. 그리고 이제 포항 제철도 성공을 하고 그 수목도 성공하고 경제도 성공을 하고 그 해놓은 게 너무 많은 거예요. 박정희라는 사람이 해놓은 게. 아침마다 최소한 예. 머리 그 당시의 지도자인데 예. 머리에 새똥은 없어야 되겠다. 아 그래요? 그런 생각으로 예. 늘 걸레 들고 허리 한 번씩 예. 아침에 가면 새똥 치우고 예. 가는 게 얼굴 닦아준 예. 사실 당시에 우리 오늘을 있게 한 사실 그런 역사적인 예. 사람이잖아요. 예. 저는 꼭 하루에 한 번씩 세척합니다. 제가 그러면 예. 특히 당시에 그 시절에 예. 어렵게 환경 이러한 겪어본 세대의 사람들은 우는 사람도 많아요. 자꾸 울고 해설할 때 박수 칩니다. 아 박정희 그 당시에 지도자 소리 나오면요 예. 되게 좋아합니다. 예. 그래서 박정희 때 겪어봤기 때문에. 그럼요. 예. 물론 배고픔도 있었지만 예. 또 그로부터 우리가 살기가 좀 나아졌잖아요. 그래서 예. 되게 경제가 확실하게 이제 그럼요. 도약을 했죠. 예. 되게 좋아하시는 분들이 많습니다. 예. 그래서 많이 찾아옵니다. 대부분들도 많습니다. 저기 예. 찾으시는 분 중에 그 시절 사람들은 되게 다 좋아해요. 예. 오늘 재연한 곳이 있어요. 예. 공법. 예. 우리가 이제 이 경사도가 심한 곳에는 단을 쌓아서 네. 이렇게 나무를 심잖아요. 한 네. 번에 심으면 무너질 수도 있고 붕괴될 네. 수도 있잖아요. 그래서 네. 단을 쌓아서 사방삽을 네. 한 위에 보면 환경을 만들어 놨는데 네. 그것 또한 단을 쌓는 것도 그 당시 그 지도자가 아이디어를 냈대요. 단을 쌓으면서 박정희가요? 그럼요. 아, 그래요? 그래서 단을 쌓아놓으면 이점이 비가 와요 산사태가 날 경우라도 한 단씩 무너진다. 아. 물이 내려오더라도 유속이 한꺼번에 내려오면 심하잖아요. 그래서 예. 천천히 내려오고 또 그분이 키가 작잖아요. 예. 단신이죠. 예. 밑에서 이렇게 보면 그 시중에 효과도 좋잖아요. 그래서 뭐 키는 작지만 예. 머리도 별로 안 크잖아요. 작지만은 저기 필체 그다음 그런 생각하는 거 예. 그리고 지도력을 보면 역시 예. 영웅은 영웅이다라는 생각을 합니다. 아. 아무나 지도자가 되는 것은 아니다. 깡다구가 틀리죠. 아무래도. 그렇죠. 예. 대단합니다. 예. 우린 작지만. 예. 진짜 보통 깡다구로 그렇게 할 수가 없을 거예요. 네, 대단합니다. 박정희가 했는 것들 대부분 보면 도정이잖아요, 다. 그렇죠. 예. 감사합니다. 이게 긴 시간 뭐 이렇게 뭐 저하고 얘기한다고 시간도 너무 많이 잡은 것 같은데 죄송합니다. 예, 오늘 다행히 날씨가 너무 더워서 그런지 예. 방문객들이 좀 뜸하네요. 그 이제 가면 갈수록 방문객들이 많이 보이는 것 같아요. 맞습니다. 예. 주말에는 아주
많이 붐비고요. 예. 평소에도 많은데 오늘은 특히 날씨가 더워서 더 더운 것 같아요. 예, 너무 더워요. 예, 그래서 오늘 예. 방문객 좀 더 많이 나중에 또 예약 손님 많이 올 겁니다. 예. 준비하고 있습니다. 제가. 예, 그 다음에 또 기회가 되면은 또 예. 이제 담소 나오도록 하겠습니다. 예. 감사합니다. 예. 박정희 대통령의 친필. 사방기념관 주변 실제 유적. 사방사업 준공비. 박정희 대통령 방문 기념비.